1 रुपया ले जाना, हाँ 1 रुपया चिग्गा भी बन जाना। तैम चिग्गा उधर नहीं बनते थे, तैम तो नहीं बनते थे। असल ना ना उन्हें आका चाक नी में रख लेना। बीबियां ने भी बंदे ने थले कुछ भी नहीं पढ़ना, थले को लेना ना देना। अद्धी रात के 12 बज जाने खेड़ते फिरना, लुकमकाई खेड़ते फिरना। फिर जाना जाके घर सौना, जाके कुंडी बज्जी होनी, बूहा बज्जा होना, कन्ना तो लंघ के जाके सौ जाना। ना उन्होंने पूछना तुम कितने गए थे, क्यों गए थे, कोई भले जमाने। ना बच्चियां ने कोई दिल दिस्ती नहीं करती। 14 15 साल दी। बाबा जी तुसी बीकानेर की गल की, उस वक्त भी बीकानेर के बौलद बहुत मशहूर से। आहो बड़े मशहूर से। आहो हसारी असी है ना, बौलद ना लंबे लंबे उच्चे उच्चे। तेज नूं किहड़ा सी दौड़ लवानी है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। एक पिंड पंजाब दा चैनल की टीम पहुंची है जी अज शमसा ढड्डा दे विच डेरा बाग वाला। इत्थे साडी रोहतक हिसार तो आए हुए बजुर्गों के नाल मुलाकात आ। इन्हां को आपां सारा पुछना भी 1947 की वंड के दौरान इन्हां दी उम्र किन्नी सी, इन्हां दे पिंड दा की नाम सी और किहड़ियां मुश्किलात जिहड़ियां फेस करके इत्थे पाकिस्तान दे विच पहुंचे है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी अपना नाम की आ? फजलदीन। अच्छा जी। बजुर्गों का की नाम आ? किहड़ा दा प्यो दा? हाँ जी करीम बख्श। करीम बख्श। दादे दा पता? हाँ पढ़ा दे पता है। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? तेन करीम बख्श दसेगा? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। आहो ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? दादे का नाम यार से क्या चेता नहीं जाने। हाँ उखड़ ਚੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਦਾਦਾ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। दादा प्यो दादा का होना चाहिए। इमाम मखना था। ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਜੀ उदों? ਹਾਂ उदों मेरी उम्र थी 24-25 साल थी। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤਕੜੇ ਸੀ ਫੇ ਤਾਂ। हाँ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ? आले दुआले दूसरे सन अपने लिए। हाँ कमाना था वो सिखाना था सारा। ਅੱਛਾ। हाँ मीण वाला था नाल, वो भी मुसलमाना का था। ਜੀ और मलखों का नाल वो भी मुसलमाना का था। हाँ। उड़ता था नाल वो भी मुसलमान ही थे छे साढ़े। अखीर उत्ते थे असी बार्डर दे। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀ। हाँ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? सानू बलाडा ਅੱਛਾ। ਤੇ ਥਾਣਾ ਜਾਂ ਡਾਕਖਾਨਾ? थाना लगता सानू फतेहाबाद। ਫਤਿਆਬਾਦ। तहसील फतेहाबाद थी। थाना रातिया था, थाना रातिया था। ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਜੀ? डोगर। ਡੋਗਰ। ਠੀਕ ਆ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੇਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ। आहो ਸੁਖੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਬੈਠੇ। आहो ਠੀਕ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀਗੇ? ना ना कोई मुसलमान नहीं था। खत्रियां दे घर थे 1-2, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। वो दुकानदारियां करते थे। ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਸਾਡੇ 84 ਪਿੰਡ ਥੇ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ था ਸਾਡੇ। ਸਾਰੇ ਡੋਗਰ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਡੋਗਰ ਕਿਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੇ, ਸੀਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੇ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਲੱਦੂ ਵਾਹੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਦੂ ਬਾਸ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਥੱਕਣ ਲੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ 24-25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? अपनी बाही करते थे, अच्छा। खेती। हाँ बरान मुल्क था, ना कोई नहर ना कोई कुछ, खूहां दी थी। ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਸੀ। खूहां दी बाही। ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? स्कूले को खतरी होना आना, उन्हें कुट देना, हिंदू आना उन्हें मार के पट्टियां कड़ जाना नहीं जाए भैन की फती कड़। उदो एडा अमल ही कोई नहीं था ਜਿਹੜਾ होना है। 24-25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੰਗਣੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਹਲੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਛੜੇ ਛਾਣ? नहीं नहीं ऐसे थे, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਈ। ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਨਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹ
ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਚਿੱਤ ਸਾਡੇ ਥਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣੇ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਲੈਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਜਾਣਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਵਗ ਜਾਣਾ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆਂਗੇ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਹੋ ਚੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਗੰਗੂ ਥਾ ਕਿਦਾਂ ਗੰਗੂ ਥਾ ਗੰਗੂ। ਆਹੋ। ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਨਾ ਖਬਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਅਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਹ ਕਰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ। ਆਹੋ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ? ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਣਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਆਹੋ ਦਾਣੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਬੈਗ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਚਣੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਕੱਤੇ ਬਾਜਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੱਤੇ ਨੇ ਬਾਜਰਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਚਣੇ ਬੀਜਣੇ ਬਸ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਲੇ ਮੂਲੇ? ਨਹੀਂ ਮੇਲਾ ਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ? ਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ। ਆਹੋ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਲਾ ਮੂਲਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਓ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਦੀ? ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ 3 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਗਾਉਣ ਨੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ 7-1 ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਆਲੂ ਕਿਤੇ ਬੋਟੀ ਲੱਭਣੀ। ਨਾ 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 ਘਿਓ ਹਾਂ 10 ਮਣ ਘਿਓ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਘਿਓ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਘੇ ਮਿੱਠੇ ਚ ਨਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਲਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ 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 ਬਣਦੀ। ਸਾਵਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੱਡੂ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਸੱਦ ਕੇ। ਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਸ। ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਸਾਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਦਾਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁਣ। ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲੀ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਘਾਟੇ ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਦੇਖ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਸਤਾ ਸਾਦਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। 1 ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਜਾਣਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਝਿੱਗਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੈਂ ਝਿੱਗਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀ ਤੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਨਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਕਾ ਚਾਕ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਆ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਥੱਲੇ ਕੋ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਨਾ ਲੁਕਮਕਾਈ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਸੌਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਵੱਜੀ ਹੋਣੀ ਬੂਹਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਣਾ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਜੇ ਕੋਈ ਭਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਿਸਤੀ ਨਾ ਚੱਲ 14 15 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡ ਕੱਢੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਡ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਖੇਡਦੇ। ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਹਯਾ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬੂਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹਯਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਫਲਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਗਲਾ ਸੋਚੂਗਾ। ਵੀ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। 1-2 ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਇਕੱਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਾ 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 ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਡੋਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ, ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ? ਆਹੋ ਇਹੀ ਰਿਵਾਜ। ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾਈ ਮਰਾਸੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖਣਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਸੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਮਰਾਸੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਸਾਤਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ
ਹੁਣ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਣਾ। ਉਦੋਂ ਨਾਈ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਰਾਸੀ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਲਾਵੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ? ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਆਹੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਿਆਣਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ 7-8 ਸਾਲ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਹੋ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ? ਸਾਡੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵੀ ਆ ਭਾਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਨਾ 3 ਭਾਦਰੋਂ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਠ ਖੜੇ ਆਏ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸਾਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਉੱਠੇ ਆਂਗੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਨਾਲੀ ਵਗਦੀ, ਉਹ ਝੱਜਰ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੰਘਿਆ ਗਾ ਉੱਥੋਂ, ਬੜਾ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਸੁੱਕੀ ਉਹ ਲੰਘ ਗਏ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮੁਲਕ ਲਹਿਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ? ਚਾਂਸ ਸੀ, ਚਾਂਸ ਸੀਗਾ। ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਨਾ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਹੁਣ? ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਨੂੰ ਉੱਠ ਖੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਲੱਗਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਲ ਪਰਾਂ ਨਾਗਪੁਰ 5-4 ਕੋਲ ਦੇ, ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਲਸਾ ਬੈਠੇ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਅਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਏ? ਛੱਡਣਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਤੇ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਆਏ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ 1-2 ਜੁੱਲੇ ਚੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਚੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਗੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਦੱਬ ਦੁੱਬ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਪਾਣੀ, ਕੁਛ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਵਗੈਰਾ? ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਸਜਾ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਗੱਡੇ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਬੌਲਦ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੇ। ਆਹੋ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਹਸਾਰੀਏ ਬੌਲਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਹੋ ਹਸਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ। ਆਹੋ ਬੌਲਦ ਆ ਨਾ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੋਹਤਕ ਹਿਸਾਰ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ? ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਚ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਫਿਰ ਗਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਡੋਗਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗਏ? ਖਬਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ? ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 100 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਸੀਤ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹ ਭੇਜਣਗੇ ਵੀਡੀਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸ਼ਮਸਾ ਢੱਡਾ ਡੇਰਾ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੋਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।